जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। ताको नाही चिंता, ताको नाही चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। ताको नाही चिंता, ताको नाही चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। जाको दया तुम्हारी होई, जाको दया जाको दया तुम्हारी होई, से शाह भले भगवंता। जाको दया तुम्हारी होई, से शाह भले भगवंता। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। ताको नहीं चिंता, ताको नहीं चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। जो तुद भावे सो परवाना, जो तुद भावे सो परवाना। सुख सहज मन सोई, जो तुद भावे
सो परवाना सुख सहज मन सोई करण करण सम्राट अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियाणप जान की जो तू करें करावे मसलत मता सियाणप जान की जो तू करें करावे जाको टेक तुम्हारी स्वामी जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता ताको नाही चिंता जाको टेक तुम्हारी स्वामी जाको टेक तुम्हारी स्वामी अमृत नाम तुम्हारा प्यारे अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए सई जन पूरे त्रिपत अघाए सई जन पूरे सुख निधान हर गाया परम मोह त्रो सब नीक से परम मोह त्रो सब नीक से जब का दर्शन पाया बर्तन नाम ना
नानक सच की ना वर्तन नाम, नानक सच की ना हर नाम रंग समाया, हर नाम रंग समाया। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, हम जाको टेक तुम्हारी स्वामी। ताको नाही चिंता, ताको नाही चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। वाहिगुरु जी। जाको एक तुम्हारी स्वामी, ताको नाही चिंता। गुरु जी कहते हैं सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुर नूं जिहा को इच्छदा, तेहा फल पावे कोई। किसी दा भला करन वास्ते हिरदे विच दया दा, काइंडनेस दा गुण होना, वर्चू होना जरूरी है। जे साडे अंदर दया नहीं, कंपैशन नहीं, तरस नहीं, तां असीं चाह के भी किसी दा भला नहीं कर पावांगे। ते जे कोई भला काम करन भी लग पे तां ज़्यादा समा टिक नहीं सकेगा, क्योंकि साडा किता हुआ काम सिर्फ दिखावा होएगा, डेमोस्ट्रेशन होएगा। खाली साडे अंदर भला करन दी जो स्पिरिट है, परोपकारी बनन दा जो सुभाव है, जो भला करन दा बेनेवोलेंट नेचर है, वो सुभाव जो है काइंडनेस नाल, दया दे गुण नाल, उस दे विचों ही पैदा हुंदा है। गुरु दे गुणां नूं बयान करदे हां गुरु रामदास महाराज कहंदे हन कि सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए। गुरु दया दा सोर्स है, गुरु दया दा सोमा है। इसे लई वो हर एक उत्ते मेहर कर दिता है, क्योंकि उसके हिरदे विच दया की भावना है। अते गुरबाणी ने दया नूं फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का मूल मनिया है, बेस मनिया है। जिथे दया नहीं, मरसी नहीं, तरस नहीं, उत्थे ईगो है, अहंकार हुंदा है, उत्थे एंगर है, क्रोध हुंदा है, गुस्सा हुंदा है। उत्थे मेर तेर दे झगड़े हैं, अपने बेगाने का बड़ा वड्डा फर्क है। इसलिए सतगुरु गुरु रामदास महाराज अपनी बाणी विच कहंदे हन कि सतगुर दाता
ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸਟਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਆਓ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਕ ਇਛਦਾ, ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਕ ਇਛਦਾ, ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਦੋਂ ਕਿਛ ਬੁਝਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ। ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ। ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਕ ਇਛਦਾ, ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ।
सतगुर नाम जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए होए तेहा फल पाए होए तेहा फल पाए होए तेहा फल पाए होए। वाहिगुरु जी। सतगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु विच दया का गुण होने करके गुरु जी हर एक प्राणी मात्र के भले लिए सोचते हैं। उन्होंने हिरदे विच किसी लिए मेर तेर की भावना नहीं, कोई उन्होंने वास्ते बेगाना नहीं, गैर नहीं, सारे ही उन्होंने अपने हैं। गुरु जी बाणी विच कहते हैं ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। फिर कहते नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सब सैन ले मिलाए जियो। इस गल नूं समझण दी लोड़ है, जरूरत है। ते असी गुरु साहब की जिंदगी विचों ही एग्जाम्पल लवांगे ताकि इस सबजैक्ट नूं असी समझ सकीए, ये साडी पकड़ विच आ जाए, समझ विच आ जाए। जदों असी संसार नूं देखदे हां तां उत्थे साडी नज़र दे विच दो ही रंग हैं। असी देखते हाँ काला या चिट्टा, ब्लैक और वाइट, मीन्स कि गुड या बैड, एक बुरा है एक साढ़े वास्ते चंगा है। साढ़े बनाए हुए जो पैमाने हैं उन्होंने मुताबिक जो एज अवर मेजरमेंट्स कि जेड़ा साड़ी कसवट्टी उत्ते खरा उतर गया वो भला ही भला है, अते जो साड़ी कसवट्टी उत्ते खरा नहीं उतरिया वो बुरा ही बुरा है। ये साड़ी अपनी सोच है, अपनी कसवट्टी है जिसनों लैके असी अपनी जिंदगी जिंदे हाँ। ते इस मेजरमेंट ते इस कसवट्टी ते हर एक नूं परखण दा यतन करते हैं जो साड़ी जिंदगी विच आंदा है। वी ट्राई टू जज एवरीवन विद आवर सैल्फ मेड मेजरमेंट्स। सो असी इसनूं दूसरी तरह भी समझ सकते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद अदर वे एज वेल, कि जिसकी कीती हुई गल साडे सुभाव नाल, साडी हैबिट्स नाल मेल खा जाए वो साडे वास्ते ठीक है, भला ही भला है। क्योंकि सानू सब तो ज़्यादा प्यार जो है अपने व्यवहार नाल ही होंदा है। वी लाइक अवर ओन बिहेवियर। गुरु जी ने एवें नहीं किया कि संसार विच सब तो डिफिकल्ट जो रिनाउंस है, सब तो औखा त्याग जो है वो पता किहड़ा है? गुरु जी कहते वो त्याग सब तो मुश्किल जिहड़ा है वो है मन की मत त्यागो हरजन। ते कहते यह बात कठैनी सब तो मुश्किल कम है। वी नीड रिफ्यूज टू अवॉइड विद आवर क्लेवरनेस एंड ट्रिक्स। अपने व्यवहार नूं ठीक दसण वास्ते बंदा अपने परिवार नाल भी लड़ पैंदा है, अपना नुकसान करा लैंदा है। सारी जिंदगी वड्डे वड्डे घाटे उन्हां नूं बर्दाश्त कर लैंदा है, इंपेयरमेंट चल लैंदा है, लॉसेस चल लैंदा है, सिर्फ इस करके कि मैं सही हाँ, मेरा बिहेवियर जो है वो ठीक है। पर अपनी ईगो नूं, अपने अहंकार नूं नहीं छड्डदा। इसलिए जिहड़ा साडी क्राइटेरिया उत्ते, साडी स्टैंडर्ड उत्ते खरा उतरेगा वो नैचुरली ही है कि सानू भला लगेगा, चंगा लगेगा। संसार नूं देखण दी ये साडी दृष्टि है, साडा विजन है। अते जो साडी कसवट्टी उत्ते, साडे क्राइटेरिया उत्ते
ਐਕੂਰੇਟ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਈਨ ਥਾਟਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਠੱਗ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ, ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਵ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਸੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ। ਰੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਗਰਵ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ।
रंक न हसीए कोई कंदे अजो सुनाओ समुंद में। अजे ते जिंदगी दी नां जिहड़ी है, जहाज जिहड़ा है वो समुंदर विच तैर रहा है। क्या जानो क्या होए। चंगे बंदे नूं भी अपने आप नूं मेनटेन रखण वास्ते घालनी पैंदी है, लगातार प्रैक्टिस करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। जिवें तुसीं चंगे प्लेयर नूं देखदे हो, जे कोई वो बहुत वड्डा प्लेयर भी होवे पर इस दे बावजूद भी वो प्रैक्टिस नूं नहीं छड्डदा, क्योंकि उसनूं पता है जिस दिन मैं प्रैक्टिस छड्ड देवांगा उस दिन मेरे शरीर विच वीकनेस कमियां आ जाणगियां। प्रैक्टिस करन करके ही मैं बेस्ट हाँ, वधिया हाँ। फिर मैं चंगा प्लेयर नहीं रहांगा जे प्रैक्टिस छड्ड दित्ती। इसलिए हर एक नूं अपने आप नूं मेनटेन रखना पैंदा है। इसे तरह साडी लाइफ विच भी जो चंगियाइयां हन उन्हां नूं भी मेनटेन रखण दी लोड़ है। नहीं तो नैगेटिविटी विषे विकारां दा पता नहीं किहड़े पासियों कदों माड़ियां सोचां दा तूफान उठे अते साडी जिंदगी दी नाव जो मझधार विच है वो फस जाए। आवर लाइफ बोट कैन स्टक इन द मिडल। ते तुसी गुरु ग्रंथ साहिब विच विराजमान जो 35 महापुरख हैं, सारे महापुरख हैं, जे उन्हां दे अरदास करन दे तरीके नूं भी देखोगे, बड़े ध्यान नाल उस नूं सुनना। जदों उस रब अगे अरदास करते हैं, अरजोई करते हैं, तां अपने आप नूं बड़ा खतरे विच महसूस करते हैं। बड़े खतरे विच महसूस करते हुए अरजोई करते हैं, बेनती करते हैं। जिवें भगत रविदास जी कह रहे हैं, कंदे नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बकानो। फिर कंदे तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। विथ बना दिंदे हैं परमात्मा नालों पंच चोर विकार। ये ठीक है कि मैं अपने आप नूं इन्हां तों बचा लिया है, सेफ कर लिया है, पर मैं इस गल तो भी अवेयर हाँ कि ये पंज चोर जिहड़े हैं अपने कम लगे हुए हैं। इन्हां ने मेरा खैड़ा नहीं छड्डिया अजे, ते ना ही छड़ना है। ये मैं जानना हाँ कि मेरे आखिरी साह तक भी इन्हां विकारां ने मेरा खैड़ा नहीं छड़ना। पता नहीं किहड़े वेले ये पंज विकार मेरे ते हावी हो जाण अते मेरी जिंदगी विचों शुभ गुणां नूं, चंगे गुणां नूं लुट के लै जाण। जिवें गुरु नानक पातशाह कहंदे हन कि अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारें लुटें नीत नीत। रोज लुटण की कोशिश करते हैं। किसे आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचर मना। उस परमात्मा के गुणां नूं हमेशा चेते रख। हालांकि अजे तक मैं इन्हां तो बचिया होया हाँ, सेफ जोन विच हाँ। मैनूं अपनी सेफ्टी बनाई रखण वास्ते तेरे सहारे की लोड़ है। भगत रविदास जी कहंदे हन, कह रविदास कहाँ कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण कांकी लीजै। आओ एक शब्द नाल जुड़ के फिर अगे दी विचार करांगे। जे लोग सलाहे तां तेरी हुक्मा, जे निंदे तां छोड़ ना जाए। जे लोग सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ न जाई। जे लोग सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ न जाई। जे निंदे तां छोड़ न जाई, जे निंदे
ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਤਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਤਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕਢੇ ਪੀਤਿਆਈ, ਜੇ ਮਾਰ ਕਢੇ ਪੀਤਿਆਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰੀਐ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰੀਐ ਮਰ ਜਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਪਰ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਹਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। 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 ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ
ਤਾਂ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ। ਸੋ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਇਲਨੈਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਗੁੱਡਨੈਸ ਐਂਡ ਮੋਡੈਸਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ, ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਰਾ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਜੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਕਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬਾਕਸ ਪੈਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਈਨ ਥਾਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਣ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇਵਾਈ। ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੋਰੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੰਗ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ
छिड़के तां मीठा लागे। जे बख्शे तां गुर वडियाई, जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। गुरमुख बोले सुथाए पाए, मनमुख किछ थाए ना पाई। मनमुख किछ थाए ना पाई। पाला ककर बर्फ बरसे, गुरसिख गुर देखण जाई। गुरसिख गुर देखण जाई। सब दिन सुरैण देखा गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। विच अखी गुर पैर तराई। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। अनेक पाओ करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैण दिनस गुर चरण आराधी, दया करो मेरे साईं। दया करो मेरे साईं। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। नानक काजियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अघाई। गुर मिल तृप्त अघाई। नानक का प्रभु पूरे रहो है, जात कत तत गुसाई। जात कत तत गुसाई। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे गुर छिड़के तां मीठा लागे। जे बख्शे
ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਛਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਛਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਹਨ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਅੱਜ ਕਠੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਪਲੇਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਪੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 40, 45 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ ਜੋ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 5-7 ਸਾਲ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਝਿੜਕ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਉਹੀ ਵਰਤ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਉਹੀ ਜੋਤਾਂ, ਉਹੀ ਨਾਰੀਅਲ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਧ, ਉਹੀ ਪੰਜਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬਚਨ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਲੀਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
गुरु दे सिख बन के गुरु की सिक्ख्या लैके जिंदगी जीवांगे तो साडा भला होएगा, गुरु की दया होवेगी। एक गल कह के मैं समाप्ति करदा हाँ कि असी अरदास करते हाँ गुरु के अगे, कोई कम होवे जिंदगी दे विच असी आके गुरु अगे अरदास करते हैं। अरदास दे मूल मंतव नूं, इंटेंट नूं, मोटिव नूं असी गवा बैठे हाँ, उसनूं असी विसार दिता है। जरा समझण दी कोशिश करना, जे असी इस गल नूं ही समझ लिया तां गुरु दी बख्शिश दे, गुरु दी दया दे पात्र बन जावांगे। पात्र हुंदा है भांडा, असी अपना भांडा दिमाग दा जो है ना वो पुट्ठा करके रखिया है। जे सीधा करांगे तो जिन्ना वड्डा भांडा होएगा उतनी बख्शिश गुरु दी मिल जानी है। जी गिलास लैके जावांगे, गिलास जिन्नी बख्शिश होनी है। जे पतीला लैके जावांगे वड्डी बख्शिश होएगी। जिन्ना इसनूं खोलांगे, दिमाग नूं, अपनी सोच नूं डिवेलप करांगे, उतना ही साडा भला होवेगा, उतनी ही गुरु दी दया होवेगी। अरदास विच जदों अरदास करन वाला अरदासिया जो है सानूं कहंदा है कि 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। असी कदी ये सोचिया है कि अरदास करन वाला सारे वर्ड आपे बोली जाता है, पर सानू ये क्यों कहंदा है, वाहिगुरू क्यों बुलवा रहा है साडे कोलों, असी वाहिगुरू क्यों बोल रहे हैं? कदी ये असी सोचिया है? ध्यान ही नहीं दिता, सोचिया ही नहीं। जिन्हां ने इस कंट्री की सिटीजनशिप लई है उन्होंने पता है कि सिटीजनशिप लैण दे दिन एक ओथ सिरोमनी होंदी है, जिस विच असी ओथ लंदे हाँ, कसम लंदे हाँ कि अज तो असी इस देश के वासी बन रहे हाँ, असी इस देश के हमेशा वफादार रहांगे। एक बंदा कुछ बोलता है, असी उसनूं रिपीट करते हैं कि असी इस देश के कानूनों की पालना करांगे। असी प्रॉमिस करते हाँ, ओथ लंदे हाँ उत्थे। इसे तरह अरदास भी साडी प्रॉमिस है गुरु दे नाल। जदों असी गुरु की सिक्ख्या लई इत्थे, फिर बाद विच अरदास हुंदी है कि असी गुरु दे नाल वादा करते हाँ, प्रॉमिस करते हाँ कि इन्हां सिक्ख्यावां दे उत्ते असी चलांगे। 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर बोलो जी वाहिगुरू जदों बुलाया जाता है तो उसका मतलब ये होंदा है कि मैं वाहिगुरू की कसम खा के प्रॉमिस करदा हाँ कि मैं 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार करांगा, उसका ध्यान करांगा। यानी कि बाणी अनुसार जिंदगी जीवांगा, पर जोत नूं ते असी कुछ होर बना दिता। उस ज्ञान नूं क्या सी जोत? असी कसम खा रहे हाँ कि मैं वाहिगुरू की कसम खा के कहंदा हाँ कि 5 तख्तां गुरुद्वारियां नूं अपने ध्यान विच रखांगा। फिर असी तुरे फिरदे हाँ बाबियां दे डेरियां ते, बड़भाग सिंह दे डेरियां ते, नानक सरियां दे डेरियां ते, जिथे गुरु का सिद्धांत ही नहीं, निशान साहब ही नहीं, लंगर ही नहीं, कसमां असी गुरु दे कोल आके खा रहे हैं। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां दा ध्यान करके वाहिगुरू जी बोलण का मतलब है मैं वाहिगुरू की कसम खांदा हाँ, प्रॉमिस करदा हाँ कि मैं 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां वर्गी जिंदगी जीण दी कोशिश करांगा। ते असी कोशिश करते हैं फिल्मी एक्टर उन्हां दी जिंदगी जीण दी, जो गंदे गीत गाते हैं गाण वाले, उन्हां दी नकल करने की कोशिश करते हाँ। वड्डी वड्डी टिकटां लैके उन्हां दे प्रोग्राम सुनन जाते हाँ, चाहे जिन्नी मर्जी महंगी होवे।
40 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 4-5 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ, 4-5 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਨਲੀਗਲ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਕਿ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦਇਆਵਾਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।